Okay, state what kind of measurement you can observe through oscilloscope and spectrum analyzer. Already you know that. Okay, so we can use oscilloscope to measure time domain, to take time domain measurement. Hari time domain measurement ගන්න තමයි oscilloscope එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට time domain measurement ගත්තාම frequency එක, period එක, හරි. ඊට පස්සේ time එකත් එක්ක වෙනස් වෙන voltage එක, amplitude එක, හරි. අන්න ඒ වගේ දේවල් observe කරන්න පුළුවන් oscilloscope එකේ. හරි. එතකොට spectrum analyzer එකෙන් frequency domain. question 12 අයි calculate කරන්න බෑ. මේක පුළුවන් calculate කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ දැන් මෙතන error එකක් නෑ, error එක බිඳුවයි එන්නේ. නේ? error එක බිඳුවයි ආවේ අපි. calculate කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔකට ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේ circuit එකේ නිකන් තියෙනකොට යන current එක යවල්. හරි. V සමාන IR දාලා, හරි. V සමාන IR දාලා දැන් R කියන්නේ 3 10 5 18 නේ. හරි. මේ විදිහට I හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ 2 3 අතර වෝල්ටේජ් එක හොයන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ආපහු V සමාන IR දාලා. හරි. එතකොට V සමාන I දන්නවා. 9 දෙදීම 18 වැඩි කිරීම 10යි. හරි. මේක තමයි වෝල්ටේජ් එක. මෙන්න මේ අතර. හරි වෝල්ටේජ් එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතෙන්ට හයි කරනවා. මොකද්ද? වෝල්ට් මීටර් එක. මෙතෙන්ට හයි කරනවා වෝල්ට් මීටර්. දැන් මේක තමයි ඇත්තම වෝල්ටේජ් එක. expected value එක. හරි. V සමානයි. ඒ කියන්නේ V23. හරි. ඕක එන්නේ 9 බෙදීම 18. ඕක කියන්නේ I R 10. හරි. මම මේක කිලෝ ඕම් වලින්මයි තියාගත්තේ. එතකොට මේක මේ 10ක් කිලෝ ඕම් වලට කිලෝ ඕම් කැපිලා ගිහලා V කියන එක වෝල්ට් වලින්ම එනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. එතකොට මේක අපි සුළු කරත් එහෙනම් මෙතෙන්ට එනවා 2යි 5යි. හරි. 5 වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අතර එන්නේ 5 වෝල්ට්. හරි. මේ දෙක අතර එන්නේ 5 වෝල්ට්. මේ වෙදීම 18 වැඩි කිරීම 10යි. හරි. 5 වෝල්ට්. හරි. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය එනවා දැන් මෙතන ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය වෝල්ට් මීටරෙන් මනින්න යනවා. ඒතකොට වෝල්ට් මීටරෙන් මනපුවාම වෝල්ට් මීටරේ සෙට් කරපුවාම මෙතෙන්ට වෝල්ට් මීටරේ කියලා තියෙනවා. දැන් ඔය කට්ටිය වෝල්ට් මීටරේ මෙතන දැන් ඔය කට්ටිය එක එක ගණන් එන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට දැන් මේක කියලා තියෙනවා වෝල්ට් මීටරේ sensitivity එක 2 kilo ohm per voltage. හරි. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක එකක් සෙට් කරනකොට රේන්ජ් එක වෝල්ට් මීටර 2 kilo ohm වෙනවා. internal resistance එක ඔකට එන මතක ඇති වෝල්ට් මීටරේ අපි හදාගන්නේ අර D ආසනවල එකට සීරියස් රෙසිස්ට් එකක් ගහලා. හරි. එතකොට මේකේ රේන්ජ් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් පැහැදිලිවම මෙන්න මේ මෙයාගේ මෙන්න මේ සීරියස් රෙසිස්ටන්ස් එකේ වැලියු එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාගේ වෝල්ටේජ් රේන්ජ් එක වෙනස් වෙනකොට මේ සීරියස් රෙසිස්ටන්ස් එක වෙනස් වෙනවා. Okay. Maybe you can remember that we have to connect a series resistor, okay, with the diagonal setup. Then we can use this setup, this total setup, to measure the voltage. Okay. So if we want to change the range of the volt, okay, we need to change the resistance. Okay. So definitely when we are changing the voltage range, the resistance will be changed. Okay. So that is very obvious. Okay. So now 2 kilo ohm per volt. Okay. So here you can see that 9 volt there. Okay. So maybe, so we are expecting 5 volt value. Okay. So it is better to set the voltmeter at least 10 volt. Okay. Okay. So if you set the voltmeter range to 10 volt, so for 1 volt it is 2 kilo ohm, then 10 volt it will be 20 kilo ohm. Okay. So here you have to put a 20 kilo ohm resistor. Okay. So once you connect the, it is like this. Okay. Here 10 kilo ohm, then you are connecting the voltmeter. Okay. So voltmeter resistance will be 20 kilo ohm. Okay. Voltmeter resistor will be 20 kilo ohm. Okay. Okay. Now all these are in kilo ohm range. Okay. All these are in kilo ohm range. So
So here we have 3 kilo ohm and here we have 5 kilo ohm as I can remember, and this is 9-volt battery. Okay. So once you connect the voltmeter in parallel to measure the 2-3 voltage, okay. So now this resistance will be changed. Okay. So the total resistance, let's say that R. Okay. So this is parallel connector. Make a parallel connector. Then total resistance R na එකට R සමාන වෙනවා 1/10 plus 1/20. Okay. So R you can get. Okay. So you have to get the common denominator, that is 20. Okay. So 20 will go up. Okay. And you have here 2 plus 1, that is 3. Okay. So this is the resistance between. So this will be the total resistance of this terminal, 2 to 3 terminal. Okay. Okay. Now if you check the current again by applying V equal IR, හරි අපි ආපහු මේ current එක measure කරොත් V equal IR දාලා, හරි එතකොට current එක එනවා දැන් 9 volt, ඒක වෙනස් වෙන්නේ I, හරි දැන් මේ I කියන්නේ voltmeter එක connect කරාට පස්සේ එතකොට circuit එකේ I මේ වෙනස් වෙනවා හේතුව total resistance එක වෙනස් වෙන හින්දා. Okay. So you have 3 plus 5 plus 20 minus 3. Okay, like this. Okay. So 9 is equal to I. Okay. So you, in the same manner, you can get the denominator. So 9 plus 15, 24 plus 20, 44. Okay. So I is equal to 2744. Okay. So this is the half. Okay. Now you can assume that. Okay. So no need to consider a current through a voltmeter. Okay. Because we know that we normally assume that the current through the voltmeter will be 0. Okay. So all this current will go through this resistance. Okay. So we can assume that. Okay. So now again we can apply V equal IR to the 2-3 terminal. Okay. So then V23. Okay. I is equal to 2744. Okay. This is I, R. Okay, R. Okay. So now you assume that this total current is going through this 10 ohm resistance. Okay, no current flowing through this. You have to consider that current also, I think. Okay. Okay. So maybe you can consider the current also. Okay. Here also you can consider current. Okay. But if you doesn't consider the current, okay, so you will have V23 2744 into 10. Okay, so you can get this value 10. Okay, because the total current is going through this 10 kilo ohm resistance. Okay, so now new voltage is this. Okay, so you can calculate this. Okay, so it will be 270 divided by 44. So it will be around 5 point some value. No? Okay, so it will be 5 point some value. Okay, so that is the real value. Okay, that is the voltage measured by the voltmeter. Okay, then you have expected value 5 and you have the measured value. Okay, then you can calculate the error. Okay, so this way you can calculate the absolute error. Now if you divide the absolute error with the expected value, that is 5, and get the percentage, it will be the percentage of error. Okay, so likewise you can calculate the error percentage here, part 2.
Okay, I hope you got it. Okay, and if you assume the if you assume the current is flowing through a voltmeter, okay, so you have to consider that current also. Then you have to write another equation like this. Okay, so it is like this. Now 20 kilo ohm is there. Okay, it is like this. Okay, now there is a current flowing through this. We know this current. Okay, so that current is 44 divided by 3. That is the current ampere. Okay, 44 divided by 3. This is the current. Okay, okay. So, okay. So if you consider the current through this one is I1 and current through this voltmeter is I2, I is equal to I1 plus I2. Okay. So one equation is there. Okay. So you know the I. Okay. Then you can calculate, then you can apply V equal IR through this resistor. Okay. V23 is equal to I1 plus 10. Okay. V23 is equal to I2 20. Okay, like this. Okay, so you have three equation. Okay, you have three equation. Then you can so I1 you can get V23 divided by 10. I2 you can get V23 divided by 20. Okay, so then you can add these two equation. Then I1 plus I2 will become V23 10 plus V23 20. Okay, is equal to I. Okay, is equal to I1 plus I2 is equal to I is equal to 44 divided by 4. 44 divided by 3. Okay, then you can get this V23 out. Okay, V23 out. Okay, you can get this denominator as 20. Then this will be 2, 2 plus 1, 3. Okay, and 44. 3. Okay, then you can find the V23 as 44 into 20 divided by 90. Okay, actually this is the correct value. Okay, this is the correct value, correct value. Okay, because we have also assumed that here in this case, okay, in this case we have assumed that හරි අපි මේකදී අපි හිතනවා මෙන්න මේ voltmeter එක හරහා current එකක් යනවා කියලා. Okay, so we have assumed that there is a current flowing through this voltmeter. Actually, that is happening. Okay, actually that is happening. The current will go through a voltmeter. Otherwise, it can't read the value. හරි. current එකක් යන්න ඕන voltmeter එක හරහා නැත්නම් එයාට value එකක් කියවන්න බෑ. current එකක් යන්නේ නැතුව. හරි. හරි. එතකොට අපි current එකත් මෙතනදී consider කරා. We have considered the current also. Okay. Then the equation may be somewhat complex. You have to get this simultaneous equation and you have to solve the simultaneous equation. හරි. මේ අර නොදන්න පද වලට සමීකරණ සමගාමී සමීකරණ ටිකක් ලියාගෙන හරි ඒ සමගාමී සමීකරණ විසඳන්න ඕනේ. හරි එහෙම තමයි 2v23 හොයන්න වෙන්නේ. මේක තමයි හරිම වැලියු එක. හරි. හැබැයි ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ වෝල්ට් මීටරේ හරහා යන කරන්ට් එක බිඳුවයි කියලා හිතලා මෙම කෙලින්ම හැදුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේක මේ අපි නිකන් ඕම්ස් ලෝ කර්චොෆ් ලෝ දාන්න නෙවෙයි මෙතනදී ඉගෙන ගන්න. ඕකේ. මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්න මෙෂර්මන්ට් ගැන. හරි. එතකොට ඔය කට්ටිය අර විදිහට ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඕනනම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් ඒ තමයි මොකද ඔය කට්ටියට වෝල්ට් මීටරේ රෙසිස්ටන්ස් එක බලන්න බැරි හින්දා ටිකක් අමාරුයි මේක ප්‍රැක්ටිකලි බලන්න. හරි. ඔන්න ඔය කට්ටියට මොකක් හරි software එකකින් මේක සිමුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. මොන වගේ රීඩින් එකක්ද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. හරි. එතකොට මේක තමයි අපිට එන වැලියු එක. expected value එක 5 ඊට පස්සේ 5 minus මේක තමයි absolute value එක. ඒක expected value එකෙන් බෙදලා ඒ කියන්නේ 5න් බෙදලා 100% ගත්තොත් එහෙනම් අපිට එනවා percentage එක. හරි percentage error එක. හරි. ඒක තේරුණා නේද? හරි. මේකදී ඔය කට්ටියට වෝල්ට් මීටරය හරහා යන කරන්ට් එක සලකන්නත් පුළුවන් සලකන්න නැතුව ගත්ත කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මොකද මම ලකුණු දෙනවා. I will give you a full marks if you haven't considered this voltmeter current. Okay, but actually, okay,
So so this is the correct way, okay? So in this case, okay, actual way, you have to get some simultaneous equation and you have to solve to find the V23, okay? තේරුණා නේද? ඒක ඔකට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තාම. හරි? තේරුණානේ මම කරපු එක. ඒ කියන්නේ මෙතන මම ඉස්සෙල්ලාම සමග ප්‍රතිරෝධය හෙව්වා. හොයලා කරන්ට් එක හෙව්වා. ඊට පස්සේ V23 වල බැලුවා වෝල්ටේජ් එක කොච්චරද කියලා. ඒ බලනකොට මම හිතුවා මේ වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් මීටරය හරහා යන කරන්ට් එකක් නෑ. ඒක බිඳුවයි කියලා. සම්පූර්ණ කරන්ට් එක මේ 10 කිලෝ ඕම් වල හරහා යනවා කියලා. හරි? එහෙම හදලා වැලියු එකක් ගත්තා. ඒ වුණාට හරිම විදිය තමයි මෙතන කරන්ට් එකකුත් යනවා ඇත්තට මේ වෝල්ට් මීටරේ හරහා. ඒ කරන්ට් එකත් ඕනනම් කන්සිඩර් කරලාම අපිට ගාන හදන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හැබැයි එතකොට ඔය කට්ටියට මේ විදිහට සිමල්ටේනියස් ඉක්වේෂන් ටිකක් ගන්න වෙනවා. අරගෙන මෙන්න මේ V23ද V23 අපි හොයාගන්න වෙනවා. මේ සමගාමී සමීකරණ ටික විසඳලා. හරි. ඕකේ. අපි අනිත් එකට යන්නේ. හරි. එතකොට ඔසිලොස්කෝප් එකෙන් ගන්න වැලියු ටික කියව මොනවද කියලා. හරි. time domain signal, we can measure the time domain, we can get the time domain measurement like frequency, period, then the amplitude, power. Okay. So this kind of information we can get. Okay. And using the spectrum analyzer, okay, we can get frequency domain measurement. That means mainly frequency and the power. Okay, frequency and the power. Then we can find the frequency component harmonics like this. Okay, and also we can use the spectrum analyzer to calculate the SNR, signal to noise ratio එක ගන්න පුළුවන් spectrum analyzer එක පාවිච්චි කරලා. හරි. එතකොට මේ frequency domain measurement තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ harmonics ගාන බලන්න පුළුවන්. harmonics වල power level බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට SNR එක හොයන්න පුළුවන්. හරි. මේ ඔසිලොස්කෝප් උත් තියෙන SNR එහෙම බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ sampling oscilloscope කියලා තියෙනවා. හරි. sampling oscilloscope කියලා තියෙනවා. ඒක optical lab එකේ තියෙනවා. එතකොට මේ sampling oscilloscope වලින් පුළුවන් ලොකු දේවල් කරන්න. හරි. එතකොට මේ sampling oscilloscope එකකින් පුළුවන් ඇත්තට මේ කියන්නේ bit error rate, Q factor, ඊළඟට SNR ඔය වගේ calculation එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. හරි. එනකට රොකට් එක level එකේ හරි oscilloscope එකකින් අර value ටිකවත් ගන්නවා කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරි. time, period, frequency, voltage අන්න ඒ වගේ දේවල්. හරි. Okay. Now signal generator generate signal xt. Okay. In this signal, if the signal is observed through the using oscilloscope, draw the expected waveform and spectrum. Okay. මේක තමයි signal එක signal generator එකෙන් දෙන්න. හරි. එතකොට මේක මොන වගේ මේ signal එක ඇත්තටම අපිට signal generator එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක අරන් තියෙන්නේ 20 peak to peak voltage එකක් set කරලා. හරි. මේක තමයි frequency එක. හරි. 100 hertz frequency. This is the frequency of the signal. කරලා 5 DC offset එකක් දීලා. මේක තමයි 5 volt DC offset එකක් මේ දීලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ වගේ signal එකක් අපිට signal generator එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔකට amplitude එක set කරනවා 20 peak to peak. frequency එක set කරනවා 100 hertz. ඊළඟට 5 voltage DC offset එකක් දෙන්න. හරි. +5 DC offset එකක් දෙන්න. හරි. එතකොට මේ වගේ signal එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් oscilloscope එකෙන් ලේසියෙන්. හරි. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් අපිට MATLAB පාවිච්චි කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය දන්නවා ඒක අඳින්න හැටි. හරි. අපි ඒක බලලා තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් අතින් ඇඳ ගන්න කොහොමද? එච්චර අමාරු නෑ. හරි. ඔය කට්ටියට sinusoidal signal එකක් අතින් ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. මේක තමයි sinusoidal signal එක. හරි. මම අපේ හැරියට signal එක xt 5 plus 20 cos 2500. හරි. මේ සම්පූර්ණ එක ඔමෙගා. ඔය කට්ටිය already දන්නවා. ඔමෙගා කියන එක 25f ට සමානයි. f කියන්නේ frequency එක, මේ ඔමෙගා කියන්නේ angular frequency එක.
This is measured in radian per second. This is measured in hertz. Okay. So we already know that. Hertz frequency. Okay. Um, so omega. This is the angular frequency. So it is given by 25t. T is the period. Okay. T is the period. And T means that is the one cycle time. One cycle time. This F is number of cycle per second. So F is equal to 1 over T. හරි. එතකොට මෙන්න මේ equation තුන ඔකත් එකේ ඔළුවේ තියෙනවා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ relationship එක sinusoidal signal එක. හරි. දැන් මේ මොන විදිහට දීලා තිබ්බත් ඔය කට්ටියට පුළුවන් වෙන්නේ නේද? signal එකේ period එක හොයන්න. signal එකේ frequency එක ඉස්සෙල්ලා හොයන්න. හරි. දැන් මෙතන නම් signal එකේ frequency එක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. frequency එක 100 Hz. මේ කියන්නේ තත්පරයකට යන වට ගන්න, cycle ගන්න. එහෙනම් one cycle එක time එක හොයන්න කොහොමද? හරි. එහෙනම් one cycle එක time එක කියන්නේ period එක එනවා. 1 යට c. මේක තමයි period. ඒතකොට එනවා 0.01 second. හරි. අපි ඔතන මිලිසෙකන්ඩ් වලින් ගියා ගන්න පුළුවන් 1000න් වැඩි කරලා 10 මිලිසෙකන්ඩ්. හරි. ඒතකොට මේක තමයි period එක. ඒතකොට එක cycle එක කාලය. හරි. ඒතකොට මම ඇන්දොත් එහෙම මේක. හරි. post signal එක පටන් ගන්න මෙතනින්. හරි. එකෙන් පටන් ගන්න. හරි. මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඒකට මේ තමයි එක cycle එක. post signal එක එක cycle එකක් මේක. හරි. Sine signal එකක් නම් if it is a sine signal, okay, so it is starting here. If it is a sine signal, this is the one cycle. Okay. If it is a cos signal, this is the cycle. Okay. And this is the half of a cycle. Okay. And this is the half of a sinusoidal signal. Okay. May sine signal එක මේ cos එක. හරි. දෙකම sinusoidal signal. හරි. හරි. එතකොට නම් මේක cos signal එකක්. හරි. මේක cos signal එකක්. එතකොට මෙයාගේ peak to peak එක 20. ඒ කියන්නේ මෙතනක් තියෙන 20, මෙතනක් තියෙන 20 minus 20. හරි. ඊට පස්සේ මේ cycle එකක් 0.01 එහෙම නැත්නම් 10 millisecond. 10 millisecond. එහෙනම් මේක cycle එකෙන් භාගයක් වෙනවා 5 millisecond. මේ කියන්නේ cycle එකෙන් කාලයක්. එහෙනම් 2.5 millisecond. හරි. ඊට පස්සේ මේකත් ඔන්න ගන්න පුළුවන් 7.5 millisecond 10 millisecond. හරි. ඔය වගේ cycle එකක් තියෙන ඕන තරම් අඳගන්න පුළුවන්. හරි. okay. 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 කමන්න මේක මම කියලා අරකට කියන්න. හරි. සයින් එකත් එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි මේකම තමයි. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි සිග්නල් එක හදාගන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන 5 DC offset එකක් දීලා තියෙනවා. මේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ සිග්නල් එකට 5 ඇඩ් කරලා 5 voltage එකක්. එතකොට මේක constant current එකක්. හරි. එතකොට වෙනම සිග්නල් එකක් constant current එකක් මෙයාට ඇඩ් කරනවා. 5 voltage. හරි. 5 voltage. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා එකතු වෙනවා. හරි. එතකොට මේ හැම පොයින්ට් එකක්ම මේ හැම පොයින්ට් එකකටම 5 වෝල්ට් එකතු වෙනවා. හරි. DC offset. එතකොට අපිට මේ දෙක එකතු කරපුවාම එන සිග්නල් එක. මේ දෙක එකතු කරපුවාම එන සිග්නල් එක. ඒ කට්ටියට මේක අර ප්‍රධාන පොයින්ට් එක සලකන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ තමයි සිග්නල් එකකින් කාලක්. මේ තමයි සිග්නල් එකකින් භාගයක්. මේ තමයි සිග්නල් එකකින් තුන් කාලක්. එක සයිකල් එකකින් තුන් කාලක්. හරි. ඒක ඉරි හරියට වැදෙන්නේ තියෙන්නේ මම නිකන් ඉරි නැතුව නේද? හරි. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන පොයින්ට් එක 5කින් වැඩි වෙනවා. මොකද 5ක් එකතු වෙනවනේ. එහෙනම් මේ පොයින්ට් එක 25 වෙනවා. 25 වෙනවා. එතකොට ඕක මෙහෙම එනවා. හරි. මෙහෙම එනවා. හැබැයි මෙතනදී බිඳුව වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී බිඳුව වෙන්නේ. එතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? එතනදී වෙන්නේ 5. මොකද බිඳුවටත් 5ක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බිඳුව වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඍණ 5 පොයින්ට් එක. මෙන්න මේ ඍණ 5 පොයින්ට් එක තමයි බිඳුව දෙන්නේ. මොකද ඍණ 5ට 5ක් එකතු වෙනවම මේ බිඳුවක්. හරි? එතකොට එහෙම යනවා. ඊළඟට ඍණ 20ට 5ක් එකතු වෙනවම ඍණ 15ක්. ඒ කියන්නේ මෙතන යන්නේ ඍණ 15.
මේ සිග්නල් එක පහකින් උඩට යනවා එච්චරයි. 5 වෝල්ට් වලින් උඩට shift වෙනවා එච්චරයි. මේක -50. හරි. මෙහෙම. හරි. මේක තමයි මේ ඒතකොට half cycle එක. හරි. මේක තමයි half cycle එක. හරි. මෙතනදී half cycle එක කියනවා. ඒ කියන්නේ 22.5 sorry 5 millisecond 5 millisecond මෙන්න මෙතනදී තමයි 2.5 millisecond දෙන්නේ. හරි. ඕනනම් මේ මෙතන වැලියු එක ඔකට්ටියට හොයන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ සිග්නල් එකට මෙන්න මෙතන බිඳුව දාලා ටයිම් එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. මේ ටයිම් එක මාක් කරේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්න නැහැ. හරි. ඊළඟට අර විදිහටම මෙහෙම යනවා. හරි. මේක 25ටම යනවා. හරි. එතකොට මේක තමයි ෆුල් සයිකල් එක. හරි. මේක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සිග්නල් එක චේන්ජ් වෙන්නේ. හරි. sorry. මෙතන 2.5 තමයි. මෙතන 2.5 තමයි. 2.5 මිලිසෙකන්ඩ් තමයි. මොකද මේක උඩට යනවා. හරි. මේක උඩට යනවා. උඩට යන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්ට 5 මෙතන 2.5 ම තමයි. හරි 2.5 ම තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන 2.5 මෙතනදී මේක මෙතෙන්ට එන්නේ. හරි. මෙතනදී මේක මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒක වැරදි. හරි. නැත්තම් පීරියඩ් එක වෙනස් වෙනවා. සිග්නල් එකේ පීරියඩ් එකක් වෙනස් වෙන්නේ කියන්නේ DC offset එකක් දුන්නා කියලා. The period will not be changed. Okay. So this period should be there. This. This. Okay. එතකොට වෙන්නේ මෙයාට 5 එකතු වෙලා 25 වෙනවා. හරි. මෙයාට 5 එකතු වෙලා 15 වෙනවා. එතකොට මේක මෙයා වෙන්නේ +25 -15 අතර තමයි චේන්ජ් වෙන්නේ. හරි. හැබැයි මෙතනදී මෙතනදී මේ සයිකල් එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙතනදී සයිකල් එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී මෙයා 0 වෙනවා. 0 වෙනවා. හැබැයි මෙතන යන්නේ -550 වලට වෙනවා. ඊළඟට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ආපහු 25 වෙනකල් යනවා. හරි. එතකොට මෙයාගේ පීරියඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ කියන්නේ. හරි. වැරදිනේ. හරි. මෙතෙන්ට යනවා. හරි. පීරියඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ කියන්නේ මේක එතකොට 22.5 හරි. මේක වෙනවා 5 මිලිසෙකන්ඩ් මේක 10 මිලිසෙකන්ඩ්. හරි. එතකොට මේකේ පීරියඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ. මේ පීරියඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ. මේක සයිකල් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ amplitude එක වෙනස් වෙනවා shift වෙනවා මේක උඩට. හරි. The signal is shifted to upside. That is the only. Okay. So this kind of signal you can observe through a oscilloscope. Okay. හරි. එතකොට ඔකට මෙන්න මේ time value ටිකයි මේ voltage value ටිකයි මාක් කරා නම් ඒ ඇති. හරි. එතකොට full marks හම්බ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියොත් මෙයාගේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක. මෙයාගේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක. එතකොට මෙයාගේ ෆ්‍රීකවෙන්සි කොම්පොනන්ට් කීයක් තියෙනවද? මෙයාගේ ෆ්‍රීකවෙන්සි කොම්පොනන්ට් තියෙන්නේ මේක විතරයි. හරි. මෙයා විතරයි මෙයාගේ ෆ්‍රීකවෙන්සි කොම්පොනන්ට් එකට තියෙන්නේ. මේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක බිඳුවයි. හරි. මෙයාගේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක බිඳුවයි. එතකොට මෙයාගේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක පෙන්වන්නේ අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි. එතකොට මේක තමයි ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 100 Hz. ඕකේ. ඒකට අදාළ පවර් එක පෙන්වනවා. ඒක පවර් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වර්ග කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදපුවම එන වැලියු. වොට්. හරි. එතකොට මේ වගේ එකක් තමයි ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එකකින් අපිට පෙන්වන්නේ. හරි. එතකොට මේ වගේ එකක් අපිට පෙන්වනවා ඔසිලොස්කෝප් එකකින් වේව් ෆෝම් එක මෙන්න මේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක අපිට ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එකෙන් පෙන්වනවා. හරි. දැන් එතකොට ඔය කට්ටියගේ මේ පොතේ තියෙන්නේ සෝරි ගාන දීලා තියෙන සයින් සිග්නල් එකක් කියලා. හරි. සයින් සිග්නල් එකක් කියලා කියනවා නම් ඒත් ඒකමයි. හරි. ඒත් ඒකමයි. හරි. හරි.
එතකොට සයින් සිග්නල් එකක් එනවනම් සයින් සිග්නල් එක පටන් ගන්න මෙතනින් එච්චරයි වෙන නිසා මෙහෙම යනවා. එතකොට මේක තමයි එක සයිකල් එකක්. මම මේක ටිකක් ලකුව ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ සයිකල් භාගයක්. හරි. මේ සයිකල් 3 කාලයක්. මේ සයිකල් කාලයක්. හරි. එතකොට මේක වෙනවා 2.5, මේක වෙනවා 5, මේක වෙනවා 7.5, මේක වෙනවා 10 මිලිසෙකන්ඩ්. හරි. එතකොට මෙයා වෙනවා 20, මෙතන වැලියු එක වෙනවා -20. ඊට පස්සේ දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයාට ඇඩ් වෙනවා 5 වෝල්ට් සිග්නල් එක. 5 වෝල්ට් සිග්නල් එකක් මෙහෙම ඇඩ් වෙනවා. හරි. 5 වෝල්ට් සිග්නල් එක. හරි. හරි. දැන් එතකොට 0 වෝල්ට් 5 වෝල්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා. එයා පටන් ගන්න 5 වෝල්ට් වලින්. එයා 5 වෝල්ට් වලින් පටන් ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන දෙනකොට 20 වෙනවා. ඒකට 25 වෙනවා. මේ පීරියඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ. හරි. කලින් වගේම තමයි පීරියඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන වෙනවා 25. හරි. ඊට පස්සේ ඔක කොහොමම අඩු වෙනවා. හරි. අඩු වෙලා මෙතෙන්ට එනවා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේදී හරි මෙයා -50 මොකද මෙතන 20 -20 +5 එතකොට එන -15 වල හරි ඊට පස්සේ ආපහු 24 වලට යනවා 25 වලට හරි එතකොට මෙන්න මේ සිග්නල් එක තමයි මොකක්ද එක සිග්නල් එක එතකොට ස්පෙක්ට්‍රම් එක අර විදිහම තමයි ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 100 හරි වොට් එනවා මේක දෙන්න දෙක මෙන්න මේක තමයි ස්පෙක්ට්‍රම් එක හරි මෙන්න මේක තමයි වේව් ෆෝම් එක. එතකොට මේක තමයි අපිට ඔසිලොස්කෝප් එකෙන් පේන්නේ. මේක තමයි අපිට ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එකෙන් පේන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මේක. හරි? එතකොට ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එක දැන් මෙන්න මේ සිග්නල් එක ඔය කට්ටියට අමාරුයි අතින් අඳින්න. මොකද මේක කොම්පොසයිට් සිග්නල් එකක්. ඔෆ්සෙට් එක එන්නේ නැහැ. මොකද ස්පෙක්ට්‍රම් එකට ඔෆ්සෙට් එක පේන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි එතන වෝල්ටේජ් එකක් නැහැ. සෝරි ෆ්‍රීකවෙන්සි එකක් නැහැ. DC සිග්නල් එකක් කියන්නේ 5 වෝල්ට් එක DC සිග්නල් එකක්. හරි? වෝල්ට් මේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 0යි යාගේ. DC. හරි? එයාගේ එතකොට ෆ්‍රීකවෙන්සි කොම්පොනන්ට් එකක් නැහැ 5 වෝල්ට්. එතකොට ඒක ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එකකින් පෙන්වන්නේ නැහැ අපි. ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එකට ඔය කට්ටිය මේ නිකන් පවර් සප්ලයි එක මේව කරලා ඕක 5 වෝල්ට් වලට ඔන් කරලා දැම්මා කියලා ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එකේ මොකුත් අපිට පීක් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි? නිකම්ම අර සාමාන්‍ය විදිහට මේ අර නොයිස් එක පෙන්වන එච්චරයි. හරි? ඔය කට්ටියට ඕක බලන්න පුළුවන් ඕන ලැබ් එකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ගහලා බලන්න. නිකන් පවර් සප්ලයි එකකින් ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එකට දීලා බලන්න. මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. එතකොට එයාගේ මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි? හැබැයි අපි ඔක ඔන් ඕෆ් කර යවුවොත් එහෙම එතකොට ඒක ක්ලොක් සිග්නල් එකක් වෙනවා. එතකොට ෆ්‍රීකවෙන්සි කොම්පොනන්ට් පෙන්වනවා. හරි? පෙන්වන්නේ නිකන් ඔන් එකේ ඩිකෝඩර් ඔන් වෙලා තිබ්බොත් එහෙම එතන පෙන්වන්නේ. හරි? හරි? එතකොට මේක ඔය කට්ටියට අතින් අඳින්න අමාරුයි මේ සිග්නල් එක. ඇයි මේක සයිනසෝඩියල් සිග්නල් එකක් නෙවෙයි මෙතන එන්නේ. මෙතන එන්නේ වෙනම සිග්නල් එකක්. එතකොට මෙයාගේ අමාරුයි ඇඳ ගන්න ඔය කට්ටියට. හැබැයි ස්පෙක්ට්‍රම් එක හරි ලේසියෙන් ඇඳ හැකි. මේකේ මොකද්ද ස්පෙක්ට්‍රම් එක වෙන්නේ?